হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। শুনতে পাচ্ছ আমাকে না? হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে। ভালো আছো তোমরা? আলহামদুলিল্লাহ স্যার, আপনি কেমন আছেন? জি আছি আলহামদুলিল্লাহ। সাউন্ড সিস্টেম ঠিক আছে না, নাকি বাড়াতে কমাতে হবে? না স্যার, ঠিক আছে। ওকে। Still we can wait few moments. জি স্যার। Participant স্যার। wait. 5 মিনিট অপেক্ষা করি স্যার আমরা। জি আবার প্লেন হবে কয়দিন আমার ফের ঝগড়া হবে দেখবা। ওরি গেছে যে ফোন উঠছে না, খালিটো না আয় আয় আম্মা উঠে না যা। এই আনমিউট করে নাও সবাই, হ্যাঁ? রান্না করে যে ওনার নিশিমণি শুনতে পাচ্ছ? নিশিমণি
স্যার স্যার জি, আমি শুরু করি না? হ্যাঁ স্যার শুরু করে দিই। Okay. In last class, we discussed the respiratory system as well as we have started the cardiovascular system or circulatory system. It's also called blood vascular system. Initially, we discussed the layer of heart. We know the heart consists of 3 layers. The innermost layer is called endocardium, middle layer myocardium, and outermost thin layer is epicardium. এই স্লাইডগুলো কি তোমরা পেয়েছো সবাই? স্যার জি, স্যার। এই পিডিএফ ফাইল হ্যাঁ, fully দেওয়া হয়নি, স্যার, একটু- না, এই পাওয়ার পয়েন্ট ফাইল যেটা আর কি। হ্যাঁ জি স্যার, ওইটা পাইছে। ওকে, তাহলে আজকে দেখে আসলে আরেকটু ক্লিয়ার হবে তোমাদের কাছে। হিস্টোলজিক্যাল স্ট্রাকচার যদি আমরা দেখি, innermost portion endocardium, the middle portion myocardium, that means this layer consists of especially the cardiac muscle, and outermost epicardium. This is all about structure of heart, including atrium, ventricle, heart valve, as well as auricular, atrioventricular orifice or pulmonary opening, including all regions. All regions consist of these 3 structures. When you observe grossly the heart, you learn several structure as well: chordae tendineae, atrioventricular valve, then different sinuses. But including all this, the same structures belongs everywhere: endocardium, myocardium, and epicardium. This portion epicardium actually. Again, I recall some previous structure, like what is the endocardium? What are the structures in endocardium? Endocardium, innermost layer is endothelium that composes the innermost layer, and underneath this layer there are 2 thin layer. One is inner
subendothelial layer, another is outer subendothelial layer. In inner subendothelial layer, it composed of dense irregular connective tissue. When you learned the connective tissue, types of connective tissue, you learned several types of connective tissue: dense irregular connective tissue, regular connective tissue, adipose tissue, like this. The inner subendothelial layer composed of dense irregular connective tissue with collagen and elastic fibers. Occasionally, you can also find here some smooth muscle cell. The smooth muscle cells actually, what are the functions of this region? The contractility or elasticity maintains this collagen, elastic, and smooth muscle cells. The outer subendothelial layer composed of loosely arranged collagen and elastic fiber, adipose cells. Adipose cells means fatty tissue. It's also called fat cells, having rich supply of blood vessel and lymph vessels. And subendothelial layer of endothelium contains some cardiac muscle fiber, that is called Purkinje fibers. In last class, one of you asked me what is the conducting system heart. Today, I included one slide. And lastly, you can find out there what is the conducting portion of the node Purkinje fibers, from where it starts and how it continues, the conducting system. There continues with the myocardium. Actually, this is not from one from another. It is a continuous layer. Endocardium, then it starts myocardium, then epicardium. That's why here we meant here you find the layer is continuous with the myocardium. Here you can find some valve region, the semilunar valve or atrioventricular valve. Here also the histological. The cardiac valves are pools that consist of a central layer of dense irregular connective tissue covered by endothelium. Definitely, valve is thinner than the wall. That's why here the inner portion is not so developed, just endothelial layer, and in middle portion some irregular connective tissue. Then myocardium. Myocardium definitely consists of bundle of cardiac muscle, that means cardiac muscle cells, then impulse generating and conducting system, as well as the cardiac skeleton. In last class I discussed what is cardiac skeleton. It's not like bony structure. It's also different types fibrous tissue that develops the cardiac skeleton. What are these? The fibrous ring, annuli fibrosi, fibrous triangles, and septa. These togetherly consist the cardiac skeleton. First one, fibrous ring. What is this? It's composed of intermingling bundle of collagen and few elastic fiber that surrounds the atrioventricular opening, aorta, as well as pulmonary artery. A fibrous ring or this type of structure belongs around the atrioventricular opening or orifice, as well as aorta and pulmonary artery. The fibrous triangles. It is connective tissue that fills the space between atrioventricular opening and the RAS and the base of the aorta. Actually, when you observe the heart in grossly, you learn this structure. Where is atrioventricular orifice? Where is the base of the aorta? Where is the semilunar valve? You already knew these things. Where is aorta? Where is ventricle? In upper side, there are two
chamber that is called atrium, then interatrial septum in lower portion or caudal portion. There are two chambers that is called two ventricle, and also inside the ventricle have interventricular septum, and atrium and ventricle there is an opening that is called atrioventricular opening or orifice that is guarded by some valvular structure that is called valve, cardiac valve. That's why the fibrous triangle is connective tissue that fills the space between atrioventricular opening, that means atrium and ventricular the opening ta thake sekhane, as well as base of the heart এই রিজনে থাকে। এবং আমি কত ক্লাস আরো বলেছি, it is hyaline cartilage in horse and bony structure in large ruminants. It's not always present the bony structure. Sometimes in large ruminants may present the bony structure that is called splanchnic skeleton. And final one, the fibrous part of the interventricular septum. It also consists of collagen fiber bundles. These are the cardiac skeleton. Then outermost part is epicardium. It is covered externally by mesothelium. When in L1, S1 we discussed the different type cell, especially what is mesothelium, what is endothelium. I think you know about these things. When cell lining the blood vessels, that is called endothelium. When it outermost layer, serosa or epicardium, that is mesothelium. A thin underlying layer of loose connective tissue is in elastic fibers that forms protective sheath around the blood vessels and nerves that supply the heart. মানে এপিকার্ডিয়ামটা কি জিনিস অ্যাকচুয়ালি? এপিকার্ডিয়ামটা যে পোর্শনটা হচ্ছে এপিকার্ডিয়াম, thin layer of connective tissue that is in elastic fibers. Elastic fiber দিয়ে এটা তৈরি হয়, that forms protective sheath. That means যেহেতু এটা outermost layer, এটা একটু টাফনেস থাকে, শক্ত থাকে, যাতে হার্টটা প্রোটেক্ট হতে পারে। But it also supplies by blood vessels and nerves. এতক্ষণ তোমাদের সাথে যেটুকু বলছিলাম যে এটা যদি হার্ট কনসিডার করো, এটা হচ্ছে এট্রিয়াম, আর এই পোর্শনটা হচ্ছে ভেন্ট্রিকল, আর এই যে অরিফিস এটা এট্রোভেন্ট্রিকুলার অরিফিস, আর এই সাইডটা একটা এট্রোভেন্ট্রিকুলার অরিফিস। এসি নোড থেকে শুরু হয়, সেটা কন্ডাক্টিং সিস্টেম বা হার্টের যে রিল্যাক্সেশন কন্ট্রাকশন, এটা কনভে করে আসে এবি নোড থেকে সিগন্যালটা পাস হয়ে ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টামের মাধ্যমে হার্টের ভেন্ট্রিকুলার ওয়ালে আসবে, যেটা সেটা কনভে করে উপরের দিকে যাবে। এই যে এখানে থাকবে পার্কিনজি ফাইবার। এই পোর্শনটাই হচ্ছে তোমরা ফিজিওলজিতে যেটা পড়েছো বা পড়ে থাকবেন, যে হাউ হার্ট বিট কন্ট্রোলস অর হার্ট কন্ট্রাক্টস। Until now we discussed the last class. Now I will start today's class. হার্ট থেকে কি অ্যারাইজ করে বা হার্টে কি গিয়ে এন্টার করে? ডেফিনেটলি ভেসেলস, ব্লাড ভেসেলস। এই তো সেই ব্লাড ভেসেল হিস্টোরিটা কেমন, সেগুলো আমরা এখন জানবো।
especially the wall of the heart vessels composed of 3 layers. হার্টের ওয়ালও 3 লেয়ার, এই ব্লাড ভেসেল গুলো কিন্তু 3 লেয়ার। 3 লেয়ার বলতে এখানে একদম মাইনর যে ভেসেল ক্যাপিলারি সেটা হয়তো সব লেয়ার ডিস্টিংক্ট থাকবে না, কিন্তু মিডিয়াম সাইজ থেকে লার্জ সাইজ বা স্মল ইভেন স্মল ব্লাড ভেসেলস এরও এই 3টা লেয়ার থাকবে। That is the tunica intima or internal. This is the innermost layer. Tunica media, middle layer, and tunica adventitia or externa, outer layer. Like heart wall, endocardium, myocardium, and epicardium. Tunica intima. This is the innermost coat or layer. The tunica intima consists of endothelium. Lining cell হচ্ছে endothelium and underlying basal lamina, very thin layer. দেখো এখানে ফিগারে যেটুকু, এটা একটা গ্রাফিক্স, এই এখানে যেটুকু দেখানো হয়েছে এটুকু হচ্ছে tunica intima. A subendothelial connective tissue layer, collagen and elastic fiber, fibrocyte, smooth muscle cells, and internal elastic membrane is present. The blue যে স্ট্রাকচারটা দেখতেছো, এই যে ব্লু একটু জিগজ্যাগ লেয়ার, যেটা এটা হচ্ছে ইন্টারনাল ইলাস্টিক মেমব্রেন। আর এই স্পেসগুলোতেই সাবএন্ডোথেলিয়াল কানেক্টিভ টিস্যু থাকবে, দ্যাট ইজ কোলাজেন ফাইবার, ইলাস্টিক ফাইবার, ফাইব্রোসাইটস, one kind of cell, as well as smooth muscle cells থাকবে। টিউনিকা এখানে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কথা দেখো, লাস্ট সেন্টেন্স, দ্য টিউনিকা ইন্টারনা ইজ এভাস্কুলার। এভাস্কুলার মিন্স এখানে কোনো ডিরেক্টলি ব্লাড ভেসেলস নেই। Then how it survive? And it is nourished through transendothelial transport of substance from the circulating blood. এই যে লোমেন যেটা এদিক দিয়ে তো ব্লাড পাস করবে, ব্লাড থেকে যে নিউট্রিয়েন্ট সেটা এই এন্ডোথেলিয়াল যে লেয়ার আছে সেটার মধ্যে ট্রান্সএন্ডোথেলিয়াল ট্রান্সপোর্টেশনের মাধ্যমে, দ্যাট মিন্স কিছু নিউট্রিয়েন্ট এখান থেকে পাস করবে প্রেসারে, এর মাধ্যমে এই নিউট্রিয়েন্টটা এন্ডোথেলিয়াল লেয়ার, ইভেন মোস্ট মিডল যে লেয়ার মিডিয়ার অর্ধেক পোর্শন পর্যন্ত এই ট্রান্সএন্ডোথেলিয়াল ট্রান্সপোর্টেশনের মাধ্যমে নিউট্রিয়েন্ট পায়। আমি মিডিয়া পড়ার সময় আরেকটু ক্লিয়ার করতেছি তোমাদের, এটুকু ক্লিয়ার? জি স্যার। ওকে, আরেকবার দেখো যে টিউনিকা মিডিয়া ইজ ইনারমোস্ট লেয়ার অফ দ্য ব্লাড ভেসেল, consist of endothelial and underlying basal lamina. এই basal lamina টা কি দেয়া হয়? The subendothelial connective tissue layer that is consist of collagen fiber, elastic fiber, fibrocytes, as well as smooth muscle cells, and the internal elastic membrane also exists here. যেটা এই লুমেনটাকে বা এই যে ভেসেলের যে ভিতরে স্পেসটাকে এটাকে মেইনটেইন করে, যাতে একদম একটার সাথে একটা ওয়াল লেগে না থাকে, কলাপস হয়ে না থাকে। আর একটা কথা বলেছি যে টিউনিকা ইন্টিমা ইজ এভাস্কুলার এন্ড ইজ নারিশড থ্রু ট্রান্সএন্ডোথেলিয়াল ট্রান্সপোর্ট অফ সাবস্টেন্স ফ্রম দ্য সার্কুলেটিং ব্লাড। দেন টিউনিকা মিডিয়া। মিডিয়ায় যে রেডিশ বা লাল কালারের যে পোর্শনটুকু দেখতেছো এটুকু দেখানো হয়েছে, এবং বাইরের যে ব্লু পোর্শনটুকু এইটুকু মিলে হচ্ছে টিউনিকা মিডিয়া। It consists of several layers of smooth muscle in helical arrangement. Helical means circular, মানে চতুর্দিকে ঘিরে ঘিরে যেটা অ্যারেঞ্জমেন্ট হয়। Interspersed with varying number of elastic lamina, elastic and collagen fibers. এই যে পোর্শনটুকু দেখতেছো এখানে স্মুথ মাসেলের লেয়ার গুলো একটার পর একটা অ্যারেঞ্জ হয়ে বিন্যস্ত হয়, যেটাকে বলা হয় হেলিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্ট। আর এর মাঝে মাঝে থাকবে ইলাস্টিক ফাইবার, কোলাজেন ফাইবার। সেকেন্ড
সেন্টেন্সটা দেখো, এটা আমি একটু আগে বলেছিলাম ইন্টিমা করার সময়, যে অ্যাপ্রক্সিমেটলি সরি approximately inner half receives nutrients from the tunica intima. এই টিউনিকা ইন্টিমা রিসিভ করতেছে সার্কুলেটিং ব্লাড থেকে, আবার সেই টিউনিকা মিডিয়ার যে হাফ পোর্শন, এটা যদি আমরা কনসিডার করি টোটাল লেন্থ, এটার হাফ পোর্শনটুকু বা হাফ পার্ট এই নিউট্রিয়েন্ট পায় হচ্ছে টিউনিকা ইন্টিমা থেকে, আর বাইরের যে পোর্শন হাফ পোর্শন থাকলো সেটা এই টিউনিকা অ্যাডভেন্টিসিয়া বা এক্সটার্নাল থেকে, ওখানে ডিরেক্টলি ব্লাড ভেসেল থাকবে, সেই ব্লাড ভেসেল থেকে নিউট্রিয়েন্ট পাবে অর্ধেক পোর্শন, যেটাকে বলা হয় ভেসা বেসুরাম। দেখো যে অ্যাপ্রক্সিমেটলি ইনার হাফ রিসিভস নিউট্রিয়েন্ট ফ্রম দি টিউনিকা ইন্টারনা এন্ড দ্য রিমেনিং পোর্শন ইজ সাপ্লাইড বাই vasa basuram. Vasa basuram, that means the blood vessels that consist in tunica adventitia or blood vessels. ব্লাড ভেসেলস এর মধ্যে যদি কোনো ব্লাড ভেসেল থাকে, মাইনর ব্লাড ভেসেলস বা ছোট ব্লাড ভেসেল, সেটাকে বলা হয় ভেসা বেসুরাম। তাহলে স্যার টিউনিকা মিডিয়াও তো অ্যাভাসকুলার? হ্যাঁ, টিউনিকা মিডিয়াও অ্যাভাসকুলার বলা যায়, কিন্তু এটা সেটার আউটার পোর্শনে যে ব্লাডটা আসে সেটা এই অ্যাডভেন্টিসিয়া অর ভেরি ক্লোজ টু দ্য টিউনিকা মিডিয়ার কিছু ব্লাড ভেসেলস থাকে, ছোট ব্লাড ভেসেল, যেটাকে বলা হয় ভেসা বেসুরাম। এটা অ্যাভাসকুলার অলমোস্ট। And finally, the external elastic membrane is clearly visible in largest muscular artery. তাহলে আমরা ব্লাড ভেসেল গুলোতে দুইটা ইলাস্টিক মেমব্রেন পাচ্ছি, একটা হচ্ছে ইন্টারনাল ইলাস্টিক মেমব্রেন যেটা ইন্টিমাতে থাকে, আর একদম মিডিয়ার আউটার পোর্শনে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে এক্সটার্নাল ইলাস্টিক মেমব্রেন। এই মেমব্রেন গুলোর মাধ্যমে ব্লাড ভেসেলের যে লোমেন্টার এটা ডিপেন্ড করতেছে কেমন থাকবে, সার্কুলার থাকবে নাকি একটু চুপসে থাকবে। ভেসেল যদি লার্জ হয়, এই লোমেনগুলো হবে ইলাস্টিক মেমব্রেনটা হবে স্ট্রং, আর স্মল ভেসেলে এগুলা খুব উইকলি অ্যারেঞ্জ থাকে। Then finally, tunica externa or adventitia. It is outermost layer composed of collagen, elastic fiber, and smooth muscle cells may be present. এখানে প্রিডোমিনেন্ট থাকে হচ্ছে কোলাজেন ইলাস্টিক ফাইবার, আর স্মুথ মাসেল থাকবে কম। আর ইন্টিমাতে ছিল কি, স্মুথ মাসেল সেলটাই ছিল বেশি, কোলাজেন ইলাস্টিক ছিল কম। This tunic contains small blood vessels that is called vasa basuram, which penetrate the outer layer of the tunica media. মানে নিউট্রিয়েন্টটা টিউনিকা মিডিয়ার হাফ পোর্শন পর্যন্ত এক্সটেন্ড করবে বা ক্যারি করবে, আর ইনারমোস্ট লেয়ার সার্কুলেশন পাবে বা নিউট্রিয়েন্ট পাবে কোথায় থেকে, টিউনিকা ইন্টিমা থেকে, আর ইন্টিমা পাচ্ছে কোথা থেকে, সার্কুলেটিং যে ব্লাড থাকবে সেই ব্লাড থেকে। নার্ভি ভেসুরাম ফর্মস প্লেক্সাস ইন মোস্ট ব্লাড ভেসেল। নার্ভি ভেসুরাম হচ্ছে এই অ্যাডভেন্টিসিয়াতে বা ব্লাড ভেসেলে যদি কোনো নার্ভ সাপ্লাই থাকে সেটাকে বলা হয় নার্ভি ভেসুরাম। দুটো টার্ম পেলে তোমরা এখানে নতুন না, ভেসা বেসুরাম, নার্ভি ভেসুরাম। ব্লাড ভেসেল স্যার নার্ভি ভেসুরাম আরেকবার বলে দিন প্লিজ। হ্যাঁ বলছি আমি, ভেসা বেসুরাম হচ্ছে ব্লাড ভেসেল, স্মল ব্লাড ভেসেলস, আর স্মল নার্ভ সাপ্লাই যেটা থাকবে ব্লাড ভেসেলে সেটাকে বলা হয় নার্ভি ভেসুরাম। নার্ভ থেকে আসছে নার্ভি, আর ভেসুরাম মিন্স আর্টেরিয়াল সিস্টেম বা আর্টারি। ভেসা হচ্ছে ব্লাড ভেসেল থেকে আসছে, আর নার্ভ থেকে আসছে নার্ভি। তাহলে ব্লাড ভেসেলের ইন জেনারেল তোমরা একটা ধারণা পেলে যে স্মল থেকে শুরু করে মিডিয়াম লার্জ ভেসেল গুলো একদম ক্যাপিলারি বাদে এই তিনটা লেয়ার ডেফিনেটলি এক্সিস্ট থাকবে, টিউনিকা মিডিয়া, intima, tunica media, and externa. And thickness depends on the size of the blood vessels. Small blood vessels, definitely the media
should be the thinner, but tunica intima external almost similar. And large blood vessels, the tunica media become wider or larger. এখানে যারও একটু লার্জ করে দেখানো হয়েছে। দিস ইজ দ্য এন্ডোথেলিয়াল লেয়ার, লেমিনা very thin basal lamina, then media, finally adventitia. This portion internal elastic membrane, and this is the external elastic membrane. These structures directly from staining. যে পোর্শনটা দেখো intima, then tunica media, then adventitia. This is one routine stain, hematoxylin stain, hematoxylin and eosin staining, and another one type of stain, elastin and eosin stain. দেখো এখন আমাদের অ্যানিমাল বডি বা হিউম্যান বডি যেটাই বলো, সেখানে সাপ্লাই দেওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের আর্টারি বা ভেন থাকবে। From the heart to the tissues, the blood passes through channels. These are about 6 types: elastic arteries, muscular arteries, arterioles, capillaries. Then finally, when it turns to the heart, venules, then veins. Veins, it may be small vein, large vein. Mainly these 6 type channels exist in individual or body. Elastic artery, that means very large artery; muscular artery, medium size artery; arterioles, small artery; capillaries, very minute blood vessel, that is called capillary. Then again, capillary and venule মাঝখানে capillary bed বলে, মানে একটা দুইটার মাঝখানে জাংশন ফর্ম করে, তারপর শুরু হয় venule, then small vein, large vein. Finally, it again enters into the heart, that is called pulmonary artery, pulmonary vein, caudal vena cava, cranial vena cava, like this. Then now we will know one by one the elastic artery, histology of the elastic artery, muscular artery, arterioles, etc. Then elastic artery, the composition is same. Tunica definitely here also presents tunica intima, media and adventitia. From elastic artery, how the tunica media intima is formed. The elastic arteries is thicker than the other arteries. A loose connective tissue present beneath the endothelium, that is called subendothelial connective tissue. The internal elastic membrane is often split into laminae that may merge with the elastic lamina of the tunica media. আমরা পড়েছিলাম যে দুটো ইলাস্টিক মেমব্রেন থাকে, একটা হচ্ছে internal elastic membrane, another one external elastic membrane. Internal elastic membrane always exists in the tunica intima. It also visible in the large blood vessels, that is elastic arteries. সেটাই বলা হয়েছে এখানে, যে এটা টিউনিকা মিডিয়ামের সাথে অনেক সময় লেগে অ্যাটাচ হয়ে থাকে। এখানে দেখো যে এই ব্লাড ভাস্কুলারের যে চ্যানেলগুলো, দ্যাট মিন্স ব্লাড ভেসেলগুলো, এগুলো টিউনিকা মিডিয়ার থিকনেসটা ডিপেন্ড করে এই যে লেয়ারগুলো। লেমিলি মিন্স লেমিনার প্লুরাল হচ্ছে লেমিনি, পাতার মতো অ্যারেঞ্জমেন্ট। ইলাস্টিক আর্টারি যেটা,
সেখানে অ্যাবাউট 50 ইলাস্টিক লেমিনা থাকে এই মিডিয়াতে। Around about 50 elastic lamina are found in the tunica media of the aorta. Smooth muscle cells and collagen fiber are present between the layer of elastic fibers. Elastic laminar মাঝে মাঝে smooth muscle cell পাওয়া যাবে as well as collagen fiber পাওয়া যাবে। And each elastic lamina with elastic lamina যেগুলো forms together with interlaminar fibers and cells. And finally, the external elastic lamina is difficult to identify from other layers of elastic fibers in the tunica media. A large vessel type external elastic lamina থাকে, সেটা ওই অন্যান্য যে ইলাস্টিক মিডল সাইডে যে ইলাস্টিক লেমিনা গুলো থাকে সেটার মতোই অনেকটা মনে হয়। এটা ডিফারেন্সিয়েট করা একটু স্পেশালিস্ট ছাড়া একটু ডিফিকাল্ট হয় আর কি। যদিও এখানে যে স্পেশালিস্ট দিয়ে ক্লিয়ারলি সরি দেখো এটা একটা লার্জ আর্টারি বা ইলাস্টিক আর্টারি বলা যেতে পারে। স্পেশাল স্টেন্ট এটা এই সাইড রাইট হ্যান্ড সাইড ইউজড ইন স্পেশাল স্টেন্ট আর দিস ইজ দ্য রুটিন স্টেন্ট দ্যাট ইজ কল্ড হেমাটোক্সিলিন এন্ড ইউসিন। এখানে কিন্তু এক্সটার্নাল যে ইলাস্টিক মেমব্রেনটা সেটা ক্লিয়ার বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু স্পেশাল স্টেন্ট দিয়ে যে ব্ল্যাকিশ যে লেয়ারটা এটাকে কিছুটা ডিস্টিংগুইশ করা যায়। এটা হচ্ছে এক্সটার্নাল ইলাস্টিক মেমব্রেন আর ইনার সাইডে দিস লেয়ার ইজ দ্য ইন্টারনাল ইলাস্টিক মেমব্রেন। আর মাঝখানে এখানে কি কি থাকে? লেমিনা, elastic lamina as well as smooth muscle and collagen fiber, and this portion is adventitia, outer layer. The tunica adventitia appears thinner than the tunica media and contains collagen fiber, and the cell types is typically present in connective tissue. Connective tissue যে নেচার, এখানে যে সেল থাকবে সেটাও সেম। তাহলে নরমাল যে হিস্টোলজি জানলাম আমরা ব্লাড ভেসেলের, ইলাস্টিক আর্টারিজ অলমোস্ট সেম। এখানে একটা একটু মনে রাখার বা রিমেম্বারের জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে যে মাঝখানে টিউনিকা মিডিয়ার যে লেমিনা গুলো থাকবে অ্যাবাউট 50 ইলাস্টিক লেমিনা থাকে। আর পরেরটাই আমরা যদি যাই মাসকুলার আর্টারি, সেটা এই যে দেখো এখানে লেমিনার লেয়ারটা বিলো দেন 40, দ্যাট মিনস 40 এর উপরে গেলে আমরা সেটাকে বলবো ইলাস্টিক আর্টারি, আর বিলো দেন 40 3 to 40 এর মাঝখানে থাকলে সেটাকে বলা হয় মাসকুলার আর্টারি। যদিও এটা এক্স্যাক্টলি ফিগার দেখে তুমি ডিস্টিংগুইশ করতে পারবে না, দেখেই এটা একদম মাইনর স্ট্রাকচার, কেয়ারফুলি অনেক সময় নিয়ে এটা অবজার্ভ করতে হয়। তারপরে তোমরা থিওরিটিক্যাল জেনে রাখো যে যদি 3 থেকে 40টা থাকে মিডিয়াতে ইলাস্টিক লেমিনা বা কানেকটিভ টিস্যু লেয়ার, সেটাকে বলে আমরা মাসকুলার আর্টারি আর মিডিয়াম সাইজ আর্টারি। আর লার্জ আর্টারি যেটা সেটা মোর দ্যান 40 থাকে, দ্যাট মিন্স অ্যাবাউট 50। And another structure are almost same. এখানে আরেকটা পার্থক্য যেটা, যে এখানে এক্সটার্নাল ইলাস্টিক লেমিনা যেটা সেটা ক্লিয়ারলি ডিস্টিংগুইশড, অলদো ইট মে বি ইনকমপ্লিট ইন সাম কেসেস। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটা অনেকটাই ক্লিয়ার, কিছু কিছু যেমন এই রিজনে ক্লিয়ার, আবার এই যে এখানে গিয়ে ভেঙে গেছে বা ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে না। এটা ডিপেন্ড করে তুমি যখন একটা স্লাইড কাটা হয়, সেকশন করা হয়, তখন অনেক সময় এটা ডিস্ট্রয় হয় বা ভেঙে যায়, যার জন্য স্টেন নেয় না, তখন এটা ডিফারেন্সিয়েট করা কঠিন হয়ে যায়। Then arterioles. The arterioles, the diameter below 0.1 থেকে 0.5 মিলিমিটার।
tunica intima, endothelial layer definitely present here also, but it's smaller than the large arteries. The nucleus and surrounding cytoplasms may pulse slightly into the lumen of the arteriole. এই আর্টারিওল যে লোমেন, এই যে দেখা একটা ছোট্ট আর্টারিওল দেখানো হয়েছে, এই যে লোমেনটা এই এন্ডোথেলিয়াল যে লেয়ার থাকে বা ইনার মোস্ট লেয়ার ইন্টিমা যেটা থাকে, সেটা অনেক সময় ভিতরের দিকে একটু ঢুকে ঢুকে থাকে আর কি, বালজিং হয়ে থাকে। ইলাস্টিক which may be incomplete, which is not always defined in histological sections. আমার কত আনুলুম কেউ unmute করে নাও একটু প্লিজ। মা দান্ডা দিয়ে টান দেওয়া লাগবে বাচ্চা জীবন হয়তো দান্ডা দান্ডা হালাই দিছো দেখো কেউ হয়তো unmute করে আসো। আইডি 69 মিউট করো, আনমিউট করো। এই জন্য আমি লিংক পাঠালে সুবিধা হয়, আমি সব unmute করে পারি। বুঝা যায় না তো বুঝবো। আমাকে প্লিজ দাও দান্ডা আমি আরেকবার আর আপনি মিউট করে দেন। দাঁড়ান খুঁজে দিচ্ছি। কারো ডিভাইস মেবি প্রবলেম, আপনি আনমিউট করে দেন সাইড প্লিজ। না আমি তো হোস্ট না, এখন হোস্ট তো তোমরা লিংক পাঠাছো না তোমরা। ও স্যার তাইলে তো আমি আচ্ছা, নেওয়ার স্যার। দেখো কোন কাম করব। Anyway, tunica media consists of 1 to 3 concentric layer of the smooth muscle cells. The external elastic lamina is absent here. Arterioles তাহলে দুটো পার্থক্য আমরা পাচ্ছি এখানে, ডিস্টিংক্ট পার্থক্য, যেটা এক্সটার্নাল ইলাস্টিক লেমিনা অ্যাবসেন্ট এখানে। আর মিডিয়ার ক্ষেত্রে দেখো লেয়ার গুলো ব্লাড ভেসেলের সাইজ ছোট হচ্ছে, আর ডেফিনেটলি টিউনিকা মিডিয়ার লেয়ার গুলো কমে আসতেছে। অন্যান্য লেয়ার যেমন ইন্টিমা, অ্যাডভেন্টিসিয়া, এগুলোর মধ্যে কিন্তু কোনো ডেফিনেটলি কোনো পার্থক্য নেই তেমন একটা, যা শুধু হয়তো কিছুটা স্মলার সাইজ হয়েছে বা থিনার হয়েছে, কিন্তু মিডিয়ার ক্ষেত্রে ডিস্টিংক্ট পার্থক্য। লার্জ ভেসেলে থাকলেও ছিল অ্যাবাভ 40, মানে অ্যাবাভ অ্যারাউন্ড 50 স্মুথ মাসেল লেয়ার বা ইলাস্টিক লেমিনা। মাসকুলার আর্টারিজ আমরা দেখলাম 3 to 40, আর এখানে 1 to 3 কানেকটিভ টিস্যু লেয়ার থাকে মিডিয়াতে। আর একটা পার্থক্য যেটা এক্সটার্নাল ইলাস্টিক লেমিনা অ্যাবসেন্ট হিয়ার। The tunica externa adventitia always it consists of loose connective tissue or adipose tissue. This is all about different types arteries. Then capillaries. Different type capillaries exist in individual or body. Especially we can divide it into 3 types. One is continuous, another one fenestrated, another one discontinuous or porous. দেখো continuous, হ্যাঁ বলো। স্যার হচ্ছে হার্ট থেকে যখন টিস্যুতে সার্কুলেশন হচ্ছে, তো প্রথমে তো লেফট ভেন্ট্রিকল থেকে অ্যাওর্টাতে ব্লাড আসছে, তারপরে কি স্যার এই যে এই পার্টগুলোতে যেমন ইলাস্টিক আর্টারিস, মাসকুলার আর্টারিস, এগুলোতে আসে অ্যাওর্টা থেকে? হ্যাঁ ডেফিনেটলি, যখন শুরু হবে হার্ট থেকে আসে কি অ্যাওর্টা, জি স্যার। গ্রেট ভেসেলস যেটা আমরা বলি, গ্রেট ভেসেলস বলি বা অ্যাসেন্ডিং অ্যাওর্টা, এটা হচ্ছে ওয়ান কাইন্ড অফ ইলাস্টিক আর্টারিস। তারপর যখন সেলুলার টিস্যু লেভেলে চলে আসবে, মানে দ্যাট মিন্স মিডিয়াম সাইজ আর্টারি, মাসকুলার আর্টারি, তারপর হচ্ছে আরো যখন স্মলার সাইজ হয়ে যাবে, বডির ভিতরে ঢুকে, মানে অর্গানগুলোর ভিতরে ঢুকে যাবে, তখন সেটা হচ্ছে কি আর্টারিওলস। এবং যেখানে গিয়ে আর্টারিওলসটা আরো ব্রাঞ্চিং হয়ে একদম সেল লেভেলে, মাইক্রো লেভেলে চলে যাবে। যে দেখো একটা এখানে মাইক্রো সার্কুলার বলা হচ্ছে। The final branching of the arterioles many gives use the capillary network that is called microcirculation.
এই যে মাইক্রো সার্কুলেশন এগুলোই হচ্ছে ক্যাপিলারিস, এবং সেই ক্যাপিলারি গুলো কয়েক টাইপের হতে পারে। একটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস ক্যাপিলারি, আর একটা হচ্ছে পরের স্লাইডে আমি দেখাবো ফেনেস্ট্রেটেড ক্যাপিলারিস। আর এক টাইপের হতে পারে সেটা হচ্ছে পোরাস অর ডিসকন্টিনিউয়াস ক্যাপিলারিস। ক্লিয়ার? জি এখন স্যার। আমি আলোচনা করবো ক্যাপিলারি টাইপ, বিভিন্ন টাইপের ক্যাপিলারি, কেমন কেমন ক্যাপিলারি থাকে কোথায়। ফার্স্ট ওয়ান, কন্টিনিউয়াস ক্যাপিলারিস। এই কন্টিনিউয়াস ক্যাপিলারি যেটা হবে, এই যে লাইনিং যে এন্ডোথেলিয়াম বা লাইনিং যে সেল লেয়ার থাকে, সেটা একটার পর একটা কন্টিনিউয়াস অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকে। এই দেখা একটা শেষ হয়েছে, আবার আর একটা শুরু হয়েছে। একটা এন্ডোথেলিয়াম, একটা এন্ডোথেলিয়াম, আর তার সারাউন্ডিং এ থাকবে ভেরি থিন লেয়ার বেজাল লেমিনা। এখানে কোনো ছিদ্র নাই বা ওপেনিং নাই, এটা কন্টিনিউয়াস, এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস। আর তার পাশে বিভিন্ন টাইপের সেল থাকে, যেমন পেরিসাইট থাকে এক ধরনের সেল, এটা মেসেনকাইমাল সেল, এটা চেঞ্জ হয়ে এন্ডোথেলিয়াম হতে পারে, স্মুথ মাসেল সেল হতে পারে। এই পেরিসাইট এটা স্মল ব্লাড ভেসেলে এটা এক্সিস্ট থাকে। যেহেতু এন্ডোথেলিয়াম ওয়ান বাই ওয়ান লেয়ার অ্যারেঞ্জ হচ্ছে উইদাউট এনি ডিসকন্টিনিউশন অর উইদাউট এনি ওপেনিং, দ্যাট ইজ কল্ড কন্টিনিউয়াস ক্যাপিলারি। The endothelial cell and basal lamina do not form opening, which would allow substance to pass the capillary wall without passing through both the endothelial cell and basal lamina. That means ওই কথাগুলোই বলা হচ্ছে যেখানে কোনো ছিদ্র থাকে না, ওপেনিং থাকে না, যার মাধ্যমে ব্লাডটা বা নিউট্রিয়েন্ট গুলো ব্লাড ভেসেল থেকে বা লুমেন থেকে, এই যে লুমেন থেকে বের হয়ে যেতে পারে। এই জন্য এটাকে বলা হয় কন্টিনিউয়াস ক্যাপিলারি। বাট the endothelial cell and the basal lamina can act as selective filters in continuous capillary. যদিও এটা কন্টিনিউয়াস, কিন্তু এটা acts as filter, যেটুকু প্রয়োজন, পারমেবিলিটি যেটুকু প্রয়োজন বা যে নিউট্রিয়েন্টটা বের হওয়া দরকার সেটা বের করতে পারে। এটা ফিল্টার হিসেবে, ওয়ান কাইন্ড অফ ফিল্টার হিসেবে কাজ করে। Then fenestrated capillary. সরি, কন্টিনিউয়াস ক্যাপিলারি কোথায় থাকে? বিভিন্ন নার্ভাস যে অর্গানগুলো আছে, নার্ভ সেল বা নিউরনাল ক্যাপিলারিজ গুলো হচ্ছে কন্টিনিউয়াস ক্যাপিলারি। আর ফেনেস্ট্রেটেড ক্যাপিলারি কেমন? ফেনেস্ট্রেটেড ক্যাপিলারি কি আর এক নাম বলা হচ্ছে ভিসারাল ক্যাপিলারিজ, মানে ভিসারাল মধ্যে যে ক্যাপিলারি গুলো থাকে নরমালি, এটাকে বলা হয় ফেনেস্ট্রেটেড ক্যাপিলারিজ। The endothelial cell body forms a small opening called fenestration. এই যে এন্ডোথেলিয়াল সেল গুলো দেখতেছো, এটা একটা সিঙ্গেল সাপোজ এন্ডোথেলিয়াল সেল, এখানে ছোট ছোট ছিদ্র থাকে, ওপেনিং থাকে, যেগুলোকে বলা হয় ফেনেস্ট্রেশন, which allow component of blood or intestinal fluid to bypass the endothelial cell on their way to or from the tissue surrounding the capillary. বুঝতে পারছো জিনিসটা? এখন যে ক্যাপিলারিটা থেকে ছোট ছোট ছিদ্র থাকে, প্রয়োজন হলে ওই ছিদ্রের মাধ্যমেই ব্লাড ভেসেলে বা লুমেনে যে নিউট্রিয়েন্ট বা যে ফ্লুইড থাকে সেটা ওই সারাউন্ডিং যে টিস্যু থাকে বা সেল থাকে সেখানে পাস করতে পারে। এই জন্য এটাকে বলা হয় ফেনেস্ট্রেটেড ক্যাপিলারি। The extent of the fenestration may depends on the physiological state of the surrounding tissue. That is, fenestration may increase or decrease as a function of the need to absorb or secrete. এই কতটুকু অ্যাবজর্ব হবে বা কতটুকু পেনিট্রেট হবে, কতটুকু সিক্রেট করবে, এটা ডিপেন্ড করে সারাউন্ডিং যে টিস্যু থাকবে ব্লাড ক্যাপিলারিজের, সেটার নেচারের উপর, সেটার প্রয়োজনের উপর। The endothelial cells are surrounded by a continuous basal lamina which can act as a selective filter. এই যে এন্ডোথেলিয়াল লেয়ারটা তো এমনি এমনি ভেসে থাকতে পারবে না, এটার একটা বেসমেন্ট থাকতে হবে। দ্যাটস ওয়াই যে যদিও ছিদ্র ছিদ্র এন্ডোথেলিয়াল সেল থাকে এখানে, তারও চতুর্দিকে একটা
লেমিনা বা বেজাল লেমিনা থাকে, যেটার মধ্যে এন্ডোথেলিয়াল সেলগুলো বসে থাকে, কিন্তু সেই লেমিনা কিন্তু আবার ওপেনিং না, ছিদ্র না, সেটা কাজ করে কি হিসেবে? এজ এ ফিল্টার হিসেবে, সিলেক্টিভ ফিল্টার। এই টাইপের ক্যাপিলারিজ গুলো কোথায় থাকে বা ফেনেস্ট্রেটেড ক্যাপিলারিজ গুলো? এটা থাকে স্মল ইন্টেস্টাইনে থাকতে পারে, তারপর কিডনিতে থাকতে পারে। আমরা জানি যে স্মল ইন্টেস্টাইনের তোমরা হিস্টোলজি যদি মনের ডাইজেস্টিভ সিস্টেম পড়েছো, হিস্টোলজি? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, হিস্টোলজি অফ দ্য ডাইজেস্টিভ সিস্টেম পড়া শেষ হয়েছে? হ্যাঁ স্যার। তাহলে তোমরা ইন্টেস্টাইন যখন পড়ো তখন একটা স্ট্রাকচার পড়েছো তোমরা, লেকটিয়াম। ইন্টেস্টাইনে যার মাধ্যমে অ্যাবজর্পশন হয়, চ্যানেল, একটা চ্যানেল, ওখানে যে ব্লাড ক্যাপিলারি যেটা থাকে সেটা ফেনেস্ট্রেটেড ক্যাপিলারিজ, যে নিউট্রিয়েন্ট গুলো আমাদের অ্যাবজর্ব হওয়ার প্রয়োজন সেটুকু অ্যাবজর্ব হয়। তারপর কিডনির হিস্টোলজি জেনে থাকো যদি, কিডনিতে ফিল্ট্রেট হয় বা ফিল্টার হয় মোবাইলস ক্যাপসুলে বা কানেকটিভ টিউবুলে, ওখানে যে ক্যাপিলারি থাকে সেটাও এই ওয়ান কাইন্ড অফ ফেনেস্ট্রেটেড ক্যাপিলারিজ। অ্যানাদার ওয়ান, এই যে এটা, এই পিকচারটা দেখো আরো ক্লিয়ার হবে। এই যে একটা এন্ডোথেলিয়াল সেল বা লাইনিং, এই ছোট ছোট ওপেনিং যেগুলো দেখতেছো এগুলো হচ্ছে ছিদ্র, আর এর চতুর্পাশে গার্ড দিয়ে রাখবে হচ্ছে লেমিনা এপিথেলিয়া বা বেজাল লেমিনা। সেই বেজাল লেমিনা এই ছিদ্র দিয়ে আসলেও এটা সিলেক্টিভ ফিল্টার হিসেবে কাজ করে, যার মাধ্যমে আমরা নিউট্রিয়েন্টটা পাস করতে পারি বা ফিল্টার হতে পারে, অ্যাবজর্ব হতে পারে, সিক্রেট হতে পারে। Then discontinuous capillaries or porous capillaries বলে এটাকে, সরি ফেনেস্ট্রেটেড টাইপ ওয়ান কাইন্ড অফ porous capillaries, আর এটা হচ্ছে discontinuous capillary। Discontinuous capillaries are formed by fenestrated endothelial cells। এখানেও ফেনেস্ট্রেশন থাকে বা ওপেনিং থাকে বা পোর থাকে, ছিদ্র থাকে, which may not even form a complete layer of cells. The basal lamina is also incomplete. ফেনেস্ট্রেটেড কি ছিল? এন্ডোথেলিয়াল সেলটা ছিল ফেনেস্ট্রেটেড বা পুরাস, আর বেজাল লেমিনা যেটা ছিল সেটা ছিল কমপ্লিট। আর এটার মধ্যে আরেকটু পার্থক্য আছে, এটা দুইটাই ইনকমপ্লিট। এন্ডোথেলিয়াল সেলেরও পুরাস থাকে বা ছিদ্র থাকে, আর যে বেজাল লেমিনা থাকে ইটস অলসো ইনকমপ্লিট। Discontinuous capillaries form large irregular shaped vessels or sinusoid or sinusoidal capillaries is also called sinusoidal capillaries. এই লিভারের যে লিভারের হিস্টোলজি তোমরা যদি মনে রাখো বা পড়ে থাকো, এখানে হেপাটিক কর্ড যেটা হয় তার মাঝে মাঝে যে স্পেস গুলো হয়, স্পেস গুলো থাকে, সেখানে থাকে সাইনোসাইড বা ক্যাপিলারিজ থাকে, সেটি হচ্ছে সাইনোসাইড। এই ডিসকন্টিনিউয়াস ক্যাপিলারিজ এগুলো, they are found where a very free exchange of substance or even cells between blood stream and organ is advantage. Anyway, এটা তোমাদের একটু কঠিন হয়ে যাবে, খালি মনে রাখো লিভার বা স্প্লিন বা রেড বোন মেরো এই জায়গাগুলোতে ডিসকন্টিনিউয়াস ক্যাপিলারি থাকে বা সাইনোসয়েডাল ক্যাপিলারিজ থাকে। তাহলে ব্লাড হার্ট থেকে আসলো, লার্জ ভেসেলের থেকে স্মল ভেসেল, মিডিয়াম ভেসেল, স্মল ভেসেল, দেন ক্যাপিলারিজ, সার্কুলেশন হয়ে আবার তো আমাদের এটা যে এন্ড প্রোডাক্ট যেটা বা কার্বন ডাইঅক্সাইড যেটা হয় বা ওয়াস্ট প্রোডাক্ট, সেগুলো আবার ক্যারি করে নিয়ে যেতে হবে হার্টে, যার জন্য আর্টারির মাধ্যমে শেষ হয়। আর যখন আমরা ভেনিউল সিস্টেম পড়ি বা ভেনাস সিস্টেম পড়ি তখন ফার্স্ট যেটা হয় সেটা হচ্ছে ভেনিউল। Here the tunicum intima is exist but without any elastic fibers.
tunica media also exists, 1 or 2 layers smooth muscular fiber থাকে মানে then tunica adventitia fuses with surrounding tissue. Adventitia distinct বোঝা যায় না, কিন্তু adventitia থাকে আর কি। এটা হচ্ছে শুরু হলো আবার ভেনাস সিস্টেম আর কি, ভেনিউ। দেন ভেন্স, স্মল টু মিডিয়াম ভেন। এই স্মল টু মিডিয়াম ভেনেই লোমেনে বা যে মাঝখানে যে স্ট্রাকচারটা থাকে সেখানে বাল্ব থাকে গার্ড দেওয়ার জন্য। এটা তো ওয়ান ওয়ে সার্কুলেশন, তো যাতে হার্ট এই সাইডে থেকে ব্যাক ফ্লো না হয় সেই জন্য এই ভেনগুলোতে বাল্ব থাকে। এই যে বাল্ব দেখো এখানে সেম থাকবে, টিউনিকা ইন্টিমা থাকবে, টিউনিকা মিডিয়া থাকবে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ টিউনিকা অ্যাডভেন্টিশিয়া থাকবে। টিউনিকা ইন্টিমার যে লেয়ার আমরা পড়েছিলাম এন্ডোথেলিয়াল লাইনিং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ বেসাল লামিনা also exist here. Small and medium size ভেনে থাকবে মিডিয়াতে 2 থেকে 3টা লেয়ার অফ মাসল সেলস বা মাসকুলার লেয়ার। দেন টিউনিকা অ্যাডভেন্টিশিয়া। এই ভেনের স্মল সাইজ ভেন যেটা, সেটা অ্যাডভেন্টিশিয়ার থিকনেসটা একটু বাড়বে। ইভেন মিডিয়ার চেয়েও অ্যাডভেন্টিশিয়ারটা বেশি থিক। Then medium to large vein. আমরা ওখানে আর্টারি যখন পড়েছিলাম টিউনিকা ইন্টিমাতে ইন্টারনাল ইলাস্টিক মেমব্রেন পেয়েছিলাম, কিন্তু এখানে এই ভেনের ক্ষেত্রে টিউনিকা মিডিয়ার ইন্টিমাতে ইন্টারনাল ইলাস্টিক মেমব্রেনটা অনেক সময় ক্লিয়ারলি ভিজিবল হয় না, দেখা যায় না। টিউনিকা মিডিয়াতে এই অ্যারেঞ্জমেন্ট গুলো, যে মাসকুলার যে লেয়ারের অ্যারেঞ্জমেন্ট, সেগুলো এতটা রেগুলার হয় না আর্টারির মতো। টিউনিকা মিডিয়া আর্টারির তুলনায় একটু থিন হয়। The tunica media is again compared to the artery very thin, and there is no sharp border between the tunica media and tunica adventitia. এখানে আর্টারিতে ছিল এক্সটার্নাল ইলাস্টিক মেমব্রেন, যেটা দিয়ে আমরা টিউনিকা মিডিয়া এন্ড অ্যাডভেন্টিশিয়াকে ডিস্টিংগুইশ করতে পারতাম, কিন্তু এখানে সেরকম কোনো ডিস্টিংগুইশের কোনো লেয়ার নেই, যার জন্য টিউনিকা মিডিয়া এবং অ্যাডভেন্টিশিয়া একটার সাথে আরেকটা ইন্টারমিনেট হয়ে থাকে। আর ভেনের ক্ষেত্রে টিউনিকা অ্যাডভেন্টিশিয়াটা হয় থিক বা ওয়াইডার লেয়ার দেন টিউনিকা মিডিয়া। আর সাইড বাই সাইড যদি তোমরা একটা আর্টারি, একই সেম সাইজের একটা আর্টারি এবং একটা ভেন দেখো, এই আর্টারির যে লোমেনটা এটা অলমোস্ট সার্কুলার হয় আর কি। এই লোমেনের ওপেনিংটা অলমোস্ট সার্কুলার, আর ভেনটা থাকে একটু, যেহেতু ওয়ালের থিকনেসটা কম বা ইলাস্টিক মেমব্রেন এখানে আউটার ইলাস্টিক মেমব্রেন থাকে না, যার জন্য এটা চুপসে থাকে, চ্যাপ্টা হয়ে থাকে। এখানে ব্লাড সার্কুলেশনের সাথে আমরা লিম্ফ সার্কুলেশনের পরে থাকি, বা লিম্ফ সার্কুলেশন বলা হয়। ওই সেম এখানে লিম্ফ সার্কুলেশন বা লিম্ফ ভেসেলস যেটা মেইনলি আসে যে লিম্ফ ক্যাপিলারিস, দেন lymph collecting vessels, and finally lymph duct, যেটা গিয়ে ফাইনালি ভেনা কাভাতে গিয়ে ওপেন করে ভেন্ট্রিকুলে চলে যাবে, সরি রাইট অ্যাট্রিয়ামে আসবে।
এটা মাসকুলার একটা আর্টারি। এখানে অনেক সময় কোশ্চেন আসে যে একটা আর্টারি এবং ভেন কিভাবে, হাউ ইউ ডিফারেন্সিয়েট আর্টারি এন্ড ভেন, or draw and label arterial wall or venous wall, এই কোশ্চেন গুলো আসবে। and describe different type capillaries, these are the questions then you can face in your exam or viva. এখন তোমাদের কোনো কোশ্চেন থাকলে আমাকে বলো, বা কোনো বোঝার প্রবলেম হলে জিজ্ঞেস করো, বলো, বলতে পারো। স্যার নার্ভি ভেজোরামটা বুঝতে পারিনি। নার্ভি ভেসরাম না? জি স্যার। নার্ভ সাপ্লাই, বডিতে সব জায়গায় তো নার্ভ সাপ্লাই থাকবে, তাই না? জি স্যার। ব্লাড ভেসেলেও নার্ভ সাপ্লাই লাগবে, বা নার্ভ সাপ্লাই থাকতে হয়। সেই নার্ভ সাপ্লাই মানে হচ্ছে নার্ভ সাপ্লাই এর মধ্যে যেখানে ছোট ছোট ভেন গুলো রয়েছে সেগুলোকে বলছি নার্ভি ভেজোরাম, বা ভেসেল গুলো রয়েছে সেগুলোকে। যে নার্ভ গুলো রয়েছে, যে নার্ভ গুলো আসবে স্মল সাইজের নার্ভ, যে নার্ভ সাপ্লাইটা আসবে সেটাকে বলে নার্ভি ভেসেরাম। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ভেসেরাম সেটা আর্টারি হতে পারে, ভেনও হতে পারে, দুইটাই। আর্টারিয়াল সাপ্লাই কোনো থাকলে সেটাকে বলে ভেসেরাম, আর নার্ভের যে সাপ্লাই সেটাকে বলে নার্ভি ভেসেরাম। ওকে স্যার। ওকে, জি স্যার, থ্যাংক ইউ। anyway, your foreign students, that means Malaysian and Nepalese students, are you connected with me? Yes, sir. Yes, sir. Do you have any problem, or can you follow me? If you face any difficulties, you can ask me. Even though when I complete this class, I can discuss with you only the foreign student as well, no problem. Okay, sir. If you think, please sir, now you can discuss with us, okay, no problem, I can discuss with you. Or you can, if you can follow me, okay, then no problem. What is your opinion? Do you So for understand now, my you class? continue, sir. Can I continue with you? 7 minutes? Okay, sir. Okay, sir. Okay, then our native students, you can leave us. I can spend few minutes with my foreign students as well. Okay? Okay, sir. Okay, 5 minutes break, then I will continue with you. You stay connected with me. স্যার বলো। স্যার এর আগের দিন আমাদের যে প্রেজেন্টেশন দিছিলেন ওটাতে শুধু ইসোফেগাস যে অ্যালভিওলি পর্যন্ত ছিল, অ্যালভিওলি স্ট্রাকচার ওই পর্যন্ত ছিল। ও, কারণ সার্কুলেটরি সিস্টেম আসেনি, দেই নেই? না স্যার। আচ্ছা, আমি আজকে তাহলে দিয়ে দেবো, আজকে ক্লাস শেষ হলো তো আজকে দিয়ে দেবো। আচ্ছা স্যার। আর আমার আরেকটা ক্লাস লাগবে, ঠিক আছে? আরেকটা ক্লাস আমি যে লিম্ফ নোড এজ ওয়েল এজ হেমাল নোড কিছুটা আলোচনা করবো, এরপরে নেক্সট ক্লাস থেকে বোধহয় তোমাদের তিথি ম্যাম পড়াবে। আচ্ছা স্যার। তাহলে নেক্সট এই সোমবারে 10টার থেকে আরেকটা ক্লাস নেবো আমি, ঠিক আছে? আচ্ছা স্যার। ঠিক আছে, তাহলে তোমাদের আমাদের বাংলাদেশি যারা স্টুডেন্ট তোমরা যদি মনে করো যে কন্টিনিউ করবো, ওকে, আদারওয়াইজ তোমরা লিভ করতে পারো, আমি ফরেন যারা আছে ওদের সাথে একটু ডিসকাস করবো। আচ্ছা স্যার। ওকে। Maybe, yeah, you know,